तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 1 संख्या पद्धति अभ्यास करीशुं। हवे प्रकरणनी शरूआत करी विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला जोईए के प्राकृतिक संख्याओं, ये प्राकृतिक संख्याओं कोने कहेवाय। तो जे धोरण 8 में तमे आगळ शीखी गया कि प्राकृतिक संख्याओं में जोईए तो 1, 2, 3, 4 अनंत सुधी जोईए तो आ बधी संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं छे। तो प्राकृतिक संख्याओं ने आपणे इंग्लिश में नेचरल नंबर तरीके ओळखीए छीए, एटले के कैपिटल एन, एटले के प्राकृतिक संख्याओं ने दर्शावीए तो एन बराबर 1, 2, 3, 4 अनंत सुधी। बीजा नंबर में जोईए के पूर्ण संख्याओं, एने इंग्लिश में जोईए तो होल नंबर। हवे पूर्ण संख्याओं कोने कहेवाय? तो प्राकृतिक संख्या में जो कि આપણે 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી, એટલે એની અંદર કંઈ બાકી રહે, કંઈ ખૂટતું રહે તો શું બાકી રહ્યું? તો 0 થી। તો પૂર્ણ સંખ્યાઓની અંદર જોઈએ તો 0 થી ચાલુ થાય, 0 થી, એટલે કે 0, 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી। તો આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહેવાય, જેને કેપિટલ ડબલ શૂન્ય વડે દર્શાવવામાં આવે છે। તો આમ પહેલા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓ, ત્યાર પછી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને જોઈએ તો કેપિટલ Z સંકેત દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે। હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં જોઈએ તો 0 બધી ધન પૂર્ણાંકો, એટલે કે 1, 2, 3 અનંત સુધી, માઇનસ સંખ્યાઓ 1, -2, -3 અનંત સુધી। તો આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, એટલે કે જેને કેપિટલ Z સંખ્યા વડે દર્શાવવામાં આવે છે। तो आम अहींया आपणे 3 संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं। हवे त्यार पछी जो के सम्य संख्याओं। हवे सम्य संख्याओं कोने कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? तो जो P अने Q पूर्णांक होय अने Q शून्येतर होय तथा R ने P भाग्या Q स्वरूप में लखी शकाय तो R ने सम्य संख्या कहे छे। P भाग्या Q अहीं आपणे लखीए ज्यां P अने Q पूर्णांक होय अने Q इज नॉट इक्वल टू 0, એટલે કે Q शून्य होवो જોઈએ नहीं, शून्य सिवाय नहीं। अहीं जो व्याख्यामां ज विद्यार्थी मित्रों कह्युं के Q शून्यतर, એટલે કે शून्य सिवायनी अहीं संख्या होवी જોઈએ। तो आ बधी ज संख्याओने केवी कहेवाय छे के सम्य संख्या तरीके ओळखवामां आवे छे। सम्य संख्याओने आपणे केपिटल Q शून्य द्वारा दर्शाववामां आवे छे। हवे अहींया विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला आपणे जोई प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं, सम्य संख्याओं 3 विषय माहिती मेळवी। हवे एना पछी नीचेना 3 विधानों सत्य के असत्य छे ते जोईए विद्यार्थी मित्रों। हवे सौथी पहला जोईए के अहींया जो नीचेना विधानों सत्य छे के असत्य कारण सहित जणावो। सौथी पहलुं जो के दरेक पूर्ण संख्या ए प्राकृतिक संख्या छे। आपणे त्रणेय उपर व्याख्या जोई, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं अने पूर्णांक संख्या। हवे अहींया शुं कह्युं विधानमां के दरेक पूर्ण संख्या, એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જો 0, 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે। તો આ વિધાન કેવું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અસત્ય છે, કારણ કે 0 અહીંયા જો પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર 0, 1, 2 0 થી ચાલુ થશે, એટલે 0 એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, માટે આપેલ વિધાન કેવું असत्य है। એટલે કે 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। બીજું વિધાન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે। દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે। હવે આ વિધાન વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જોઈએ તો કેવું સત્ય છે, કારણ કે દરેક પૂર્ણાંક એમને આપણે m ભાગ્યા q સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ, તો માટે સમય સંખ્યા છે, એટલે કે આપેલ વિધાન કેવું સત્ય છે। तीजू विधान जो कि दरेक सम्य संख्या पूर्णांक है। दरेक सम्य संख्या पूर्णांक है। आ विधान विद्यार्थी मित्रों केवुं थशे? असत्य। दाखला तरीके उदाहरण तरीके लईए आपणे के 3/5 लईए तो 3 सम्य संख्या है, परंतु 3/5 ए केवी पूर्णांक संख्या नहीं। 3/5 ए केवी अपूर्णांक संख्या है, माटे आपेल विधान असत्य है। हवे त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए आगर असम्य संख्या के असम्य संख्या कोने कहेवाय? तो जो संख्या s ने p पूर्णांक अने q शून्येतर पूर्णांक होय तो तेवा p q माटे p भाग्या q स्वरूप में मूकी न शकाय, तो तेवी संख्या s ने असम्य संख्या कहे छे।
ટૂંકમાં બીજી રીતે અસમ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય કે જે સંખ્યા સમય સંખ્યા નથી, જે સંખ્યા આપણે આગળ જોયું સમય સંખ્યાની વ્યાખ્યા કે જે સંખ્યા સમય સંખ્યા નથી તેને અસમ્ય સંખ્યા કહે છે. એટલે કે અસમ્ય સંખ્યા હોય તો આપણે એને P ભાગ્યા Q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકતા નથી. હવે એના પછી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો રિયલ નંબર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તો સમય સંખ્યાઓ અને અસમ્ય સંખ્યાઓ એક સાથે લેતા જે સમૂહ મળે તેને વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો સમૂહ કહે છે. એટલે કે સમય અને અસમ્ય બધી સંખ્યાઓ લઈએ, જો સમય સંખ્યા અને અસમ્ય સંખ્યા બધી સંખ્યાઓ કેવી કરવાની ભેગું કરો જે સમૂહ બને તેને વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વાસ્તવિક સંખ્યાઓને કેપિટલ R વડે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે ઉપર જોઈએ પ્રમાણે આપણે સમય અને અસમ્ય જોઈએ તો સમય સંખ્યાઓનું આપણે દશાંશ સ્વરૂપ જોઈએ તો કેવું અનંત અનાવૃતો આવેલું હોય. દાખલા તરીકે જોઈએ તો અહીંયા ઉદાહરણ મેં લખ્યું કે 0.0100100 એટલે કે એક પાછળ એક સંખ્યા વધતી જાય એટલે કે અસમ્ય સંખ્યાઓનું દશાંશ સ્વરૂપ કેવું અનંત અનાવૃત આવેલું હોય છે. જ્યારે સમય સંખ્યા લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે સમય સંખ્યાઓના આપણે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને બે દશાંશ અભિવ્યક્તિ મળતી હોય છે. કે સમય સંખ્યાની ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા પછી જો શેષ શૂન્ય મળે એટલે કે ભાગાકાર જ્યારે કરીએ અને છેલ્લે શેષ જવાબ શૂન્ય આવે તો એને 7 દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહે છે. દાખલા તરીકે સાદી રીતે આપણે 12/5 કરીએ તો જવાબ 2.4 આવે એટલે કે કેવી દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાય 7 દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ભાગાકારની અમુક ક્રિયાના તબક્કા પછી શેષ ક્યારેય શૂન્ય મળતી નથી પણ જો શું થાય શેષનું પુનરાવર્તન થાય તો આવી દશાંશ અભિવ્યક્તિ એને કેવી કહેવાય અનંત અનાવૃત અભિવ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે 2/3 લઈએ તો 0.66 છેલ્લે શેષનું સતત શું થશે પુનરાવર્તન થશે તો એને શું કહેવામાં આવે છે અનંત આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે 1/6 લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ત્યાં 0.16 ત્યાં 16 સતત પુનરાવર્તન પાછળ શેષનું થતું હોય તો એવી અભિવ્યક્તિને કેવી કહેવાય અનંત અનાવૃત અભિવ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો આમ અહીંયા આપણે અસમ્ય સંખ્યાઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જોઈ. હવે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ એક દાખલો જોઈએ કે 1 અને 2 આપણે સમય સંખ્યાની વાત કરી કે 1 અને 2 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષાની અંદર આવો એક દાખલો 100% હશે કે સમય સંખ્યાઓ કઈ રીતે શોધવી. સમય સંખ્યાઓ શોધવાના બે રીત દ્વારા આપણે સમય સંખ્યાઓ શોધીએ. હવે સૌથી પહેલી રીત જોઈએ કે અહીંયા પહેલી રીતમાં જોઈએ કે રીત 1 કે 1 અને 2 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ. હવે સૌથી પહેલાં જે સમય સંખ્યા આપી હોય અહીંયા 1 અને 2 તો એ બેને સરેરાશ લેવાનો તે સરવાળો કરીને 2 વડે ભાગવાની એટલે કે 1 + 2 ભાગ્યા 2 તો 1 + 2 એટલે કેટલા 3 તો 3/2 તો આ એની એક સમય સંખ્યા થઈ. હવે ત્યાર પછી બીજી સમય સંખ્યા શોધવી હોય તો અહીંયા આપતી કોઈ એક સમય સંખ્યા લઈએ 1 ત્યાર પછી ઉપર જે એક સમય નવી સંખ્યા શોધી 3/2 એના છેદમાં 2 એટલે પહેલી સમય સંખ્યા નવી જે સમય સંખ્યા શોધી +3/2. હવે જો અહીંયા 1 નીચે 2 આવેલા નથી જ્યારે 3 નીચે 2 આવેલા તો 2 લસા લઈશું તો અહીંયા શું થશે 2 + 3 અહીંયા 2 ની નીચે 2 વડે ગુણો પડશે 2 × 2 એટલે 4 તો 3 ને 2 5 તો 5/4 તો આ બીજી સમય સંખ્યા. ત્યારબાદ ફરીથી ત્રીજી સમય સંખ્યા શોધીએ તો ફરીથી બીજી સમય સંખ્યા આપણે જે આપી તે લઈએ 2 + પહેલી જે સમય સંખ્યા લીધી હોય 3/2/2. ચલો અહીંયા પણ 2 ના નીચે 2 આવેલા નથી 2 લસા લઈશું તો 2 વડે ગુણો પડશે 2 × 2 = 4 + 3 તો અહીંયા નીચે 2 વડે ગુણીશું તો 2 × 2 એટલે 4 તો 4 ને 3 કેટલા થશે 7/4 તો અહીંયા આ થઈ આપણી ત્રીજી સમય સંખ્યા. ફરીથી પાછી ચોથી સમય સંખ્યા શોધીએ તો ફરીથી પાછી એક બીજી જે નવી સમય સંખ્યા શોધી કઈ 5/4/2. તો જો અહીંયા એકના નીચે 4 આવેલા નથી 4 લસા લઈએ તો 4 વડે ગુણવા પડશે 4 + 5 હવે અહીંયા 4 તો નીચે 4 વડે ગુણો 4 × 2 = 8 તો 4 ને 5 કેટલા થશે 9 9/8. ચલો ફરીથી પાછી કેટલી થાય 1 2
1 2 3 અને 4 સમય સંખ્યા. આપણે 5 શોધવાની. એ જ એક સમય સંખ્યા લઈએ તો 2 વત્તા 5 ભાગ્યા 4 છેદમાં 2. તો 2 નીચે 4 નથી, અહીંયા 4, તો 4 લસા લઈએ તો અહીંયા 4 વડે ગુણવા પડશે તો 4 દુ 8. 8 વત્તા 5 છેદમાં નીચે 4 વડે ગુણીએ તો 4 દુ 8. તો 8 ના 5 કેટલા થશે? 13. તો 13 ભાગ્યા 8. તો અહીંયા જો આ જે 3 દૂતીયાંશ, 5 ચતુર્થાંશ, 7 ચતુર્થાંશ, 9 અષ્ટમાંશ, 13 અષ્ટમાંશ, તો અહીંયા આ 5 સમય સંખ્યા થઈ. તો એક રીત વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કે આ રીતે સમય સંખ્યા શોધાય. હવે બીજી રીતમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે આપણે પરીક્ષાની અંદર બંનેમાંથી જે સરળ લાગે એ રીત દ્વારા તમારે સમય સંખ્યા શોધવાની. બીજી રીતમાં જોઈએ કે સૌથી પહેલાં તો શું કહ્યું કે 1 અને 2 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા શોધો. કેટલી સમય સંખ્યા કહી? 5. તો સૌથી પહેલાં જેટલી સમય સંખ્યા કહી હોય એની અંદર એક સમય સંખ્યા ઉમેરવાની. તો 5 વત્તા 1 કેટલા થશે? 6. 5 વત્તા 1 એટલે 6. હવે સૌથી પહેલાં જે બે સમય સંખ્યાઓ કહી હોય 1 અને 2 વચ્ચેની, તો સરવાળો જે આવ્યો હોય એના વડે ગુણાકાર અને ભાગાકાર આપણે કરવાનો. તો જો અહીંયા 1 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 6, અહીંયા 2 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 6. ચલો 1 ગુણ્યા 6 એટલે 6 ભાગ્યા 6 ના છેદમાં 6. અહીંયા 2 ગુણ્યા 6 એટલે 12 ભાગ્યા 6, 12 ના છેદમાં 6. ચલો તો અહીંયા જે સંખ્યા લખી તો કઈ બે સંખ્યાઓ થઈ? 6 ના છેદમાં 6 અને 12 ના છેદમાં 6. તો આ વચ્ચેની બધી જ સમય સંખ્યાઓ જે 6 પદ કેટલા આવે? 7. તો 7 ભાગ્યા 6, ત્યાર પછી 8 ભાગ્યા 6. આ બંને વચ્ચેની લખી દેવાની. 9 ભાગ્યા 6, 10 ભાગ્યા 6 અને 11 ભાગ્યા 6. તો થઈ ગઈ 5 સમય સંખ્યાઓ. આ બંને વચ્ચેની કોઈ પણ લખી દે. ઉપર નીચે છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડ દેવાના. અહીંયા જો 4 દુ 8 અને 3 દુ 6, 3 તરી 9 અને 3 દુ 6. અહીંયા 5 દુ 10 અને 3 દુ 6. તો અહીંયા છેદ ઉડતા તો 7 ના છેદમાં 6, 4 ના છેદમાં 3, 3 ના છેદમાં 2, તો 5 ના છેદમાં 3, 11 ના છેદમાં 6. તો આ બંને રીત દ્વારા આપણે સમય સંખ્યાઓ શોધી શકીએ છીએ. પરીક્ષાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈ પણ રીત દ્વારા સમય સંખ્યા તમને કહ્યું હોય તો તમે શોધી શકો